Hi, today I'm going to tell you about causes of myalgias. Myalgias or muscle pains can result from variety of causes ranging from benign to serious underlying conditions. Based on current information, common causes include physical strain, inflammatory disorders, infections, medications, psychological factors, autoimmune diseases, metabolic issues, and dehydration, and others. సో కామన్ కాజెస్ ఆఫ్ మయాల్జియాస్ ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అయి ఉండొచ్చు, ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసార్డర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, మెడికేషన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్, మెటబాలిక్ ఇష్యూస్, డీహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు. మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ మయాల్జియాస్ ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్స్. Physical strain or overuse. Excessive exertion, repetitive movements, or injury can cause microscopic tears in muscles, leading to soreness and pain, often seen in delayed onset muscle soreness. ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ ఓవర్ యూస్ అంటే చాలా ఎగ్జర్ట్ అయ్యి రిపిటేటివ్గా మూమెంట్స్ చేసుకొని లేకపోతే ఏదైనా ఇంజరీ అయ్యి మైక్రోస్కోపిక్ టేర్స్ వస్తే మజిల్లో దానివల్ల సోర్నెస్ పెయిన్ వచ్చి డిలేడ్ ఆన్సెట్ మజిల్ సోర్నెస్ అనేది రావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంజరీ, స్ప్రెయిన్స్, స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రామా కెన్ డైరెక్ట్లీ డ్యామేజ్ మజిల్ టిష్యూ. మజిల్ టిష్యూ స్ట్రెయిన్స్, ట్రామా వల్ల డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. పూర్ పోస్చర్ అండ్ డిహైడ్రేషన్, దిస్ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ టు మసిల్ క్రాంప్స్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్. డిహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా మసిల్ క్రాంప్స్, డిస్కంఫర్ట్ రావచ్చు. సో ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ ఓవర్ యూస్, ఇంజరీ లైక్ స్ప్రెయిన్స్, స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రామా, పూర్ పోస్చర్ అండ్ డిహైడ్రేషన్. Next, infections and inflammatory conditions. What are the infections and inflammatory conditions that cause myalgias? Viral infections like influenza, dengue fever, Epstein-Barr virus, COVID-19, and others often cause systemic muscle pain. Muscle pains, viral infections like ఇన్ఫ్లుయెన్జాలో రావచ్చు, డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత రావచ్చు, ఎప్స్టీన్ బార్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు రావచ్చు, COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్లో కూడా రావచ్చు. Chronic inflammatory disorders such as fibromyalgia, polymyalgia rheumatica, lupus, rheumatoid arthritis, and myositis are associated with ongoing myalgias. Chronic inflammatory disorders examples which cause myalgias ante fibromyalgia, polymyalgia rheumatica, lupus, rheumatoid arthritis, and myositis అన్నమాట. So infections and inflammatory conditions లో viral infections like influenza, dengue fever, Epstein-Barr virus, COVID-19. Chronic inflammatory disorders like fibromyalgia, polymyalgia rheumatica, lupus, rheumatoid arthritis, myositis అన్నమాట. Next, autoimmune and metabolic causes. Autoimmune diseases such as multiple sclerosis, lupus, and various forms of myositis can produce muscle pain. Metabolic conditions including hypothyroidism, hyperthyroidism, adrenal insufficiency, and diabetes are linked to myalgia. Autoimmune diseases examples, myalgias examples అంటే autoimmune diseases which are causes of myalgias అంటే మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్, లూపస్, చాలా ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మయోసైటిస్లో మజిల్ పెయిన్స్ చూస్తాం. మెటబాలిక్ కండిషన్స్ అంటే హైపోథైరాయిడిజంలో, హైపర్థైరాయిడిజంలో అడ్రినల్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఉన్న లేదా డయాబెటీస్ ఉన్న మయాల్జియాస్ రావచ్చు. సో ఇవన్నమాట autoimmune and metabolic causes. Next, medication related causes. Certain drugs like statins, ACE inhibitors, and chemotherapy agents can induce muscle pain as side effects. కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కింద మసిల్ పెయిన్స్ కూడా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిన్స్, ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ కీమోథెరపీ ఏజెంట్స్. అదర్ కాజెస్ అంటే సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ అండ్ క్రానిక్ టెన్షన్ కెన్ లీడ్ టు మసిల్ టైట్నెస్ అండ్ పెయిన్. ఏదైనా సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఉన్నా లేకపోతే క్రానిక్ టెన్షన్ ఉన్నా మసిల్ టైట్నెస్ వచ్చి పెయిన్ రావచ్చు. Nutritional deficiencies, particularly vitamin D deficiency, can also cause myalgias. Vitamin D deficiency లాంటి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్లో కూడా మనకి మజిల్ పెయిన్ చూస్తాం. In summary, in general, myalgias are a common, often transient symptom associated with physical activity and infections, but persistent or widespread pain warrants investigation for autoimmune, metabolic, or other systemic conditions. కామన్ మయాల్జియాస్, కానీ అది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల వస్తుందా, ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుందా, లేదా పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది, వైడ్ స్ప్రెడ్ పెయిన్, అది ఆటో ఇమ్యూనా, మెటబాలికా, లేదా ఇంకేమైనా సిస్టమిక్ కండిషన్స్ అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. జనరల్ ఫిజిషియన్ చూస్తారు ఇలాంటి కేసెస్, లేకపోతే రొమటాలజిస్ట్ కూడా చూస్తారు. సీనియర్ కన్సల్టెంట్ని మీట్ అయితే కాజ్ ఆఫ్ పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. కాజ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయకుండా మనం డయాగ్నోసిస్ చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది సరిగా ఇవ్వడం అవ్వదు. సో క్లియర్ డయాగ్నోసిస్ అనేది ఈ పెయిన్స్లో మస్ట్ అనమాట.
థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఏమేమి చదువుతారు? కాజ్ ఆఫ్ myalgias, హౌ టు ట్రీట్ myalgias, హౌ ఆఫన్ వీ గెట్ myalgias ఇన్ autoimmune diseases, హౌ ఆర్ autoimmune diseases లింక్డ్ విత్ myalgias, ఇవన్నీ చదువుకోండి. నేను చెప్పిందే కాకుండా మీరు ఎక్కువ చదువుకుంటే దాన్ని బట్టి ఇంకా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.